کے عظیم اور فتح مند نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ میں مسٹر وکٹر وزیر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اپنے چینل کنوز العلم سے۔ ہم آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کو سلام پیش کرتے ہیں کہ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے، خدا کی مہربانی آپ پر ہے۔ تو آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نیا خدا کے کلام میں سے سیکھا ہوا لفظ اور اس کے خدا کی دی ہوئی نعمتیں، اس کا کلام جو انسان کی بہتری کے لیے، اس کی خوشحالی کے لیے اور اس کی ترقی کے لیے، اس کی روحانی اور جسمانی ترقی کے لیے خدا نے اپنے منہ کی باتیں لکھی، ان میں سے سیکھنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ تو آج جو ہم آپ کے سامنے ایک نیا ٹاپک لے کر آئے ہیں اور جو ہم نے تیار کیا وہ ہے توبہ۔ توبہ چونکہ ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا لفظ یا ایسا عمل ہے جس کا ہر ایک انسان کی زندگی پر اطلاق جو ہے وہ لازمی ہے۔ ہر انسان چاہے اپنی زندگی میں جو کچھ بھی وہ کرتا ہے، جتنا بھی گناہ گار ہے، جتنا بھی خدا سے دور ہے، لیکن ایک دن اس کو خدا کے حضور میں آنا ہے، اور چاہے تو وہ اپنی مرضی سے توبہ کرے، چاہے خدا اس کو توبہ کروائے، اس کی زندگی میں یہ عمل لازمی العمل ہے اور یہ ایک دن لازمی ہوگا۔ چاہے تو ہم خود اپنی غلطیوں کا اقرار کر کے خداوند اپنے خدا سے معافی مانگ لے، چاہے تو خدا اس کو اپنے ہاتھ سے اور اپنے اختیار سے اس کو ہماری زندگیوں میں ممکن کرے۔ یہ ہونا ہماری زندگی میں لازمی ہے۔ تو بہتر ہے کہ ہم خدا کے کلام میں سے اس کو سیکھیں کہ آیا توبہ ہماری زندگی میں کس قدر اہمیت کی حامل ہے اور ہمیں یہ کیوں کرنی چاہیے، اور اگر ہم توبہ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہماری زندگی میں کیا کیا اس کی نعمتیں ہمیں ملتی ہیں، کیا کیا بینیفٹس ہیں، اور کس قدر ہم اپنے خدا سے پھر برکات حاصل کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم توبہ کو دیکھتے ہیں۔ لفظ جو توبہ ہے یہ عبرانی زبان میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے نہام۔ نہام کا اگر اردو میں ترجمہ کریں تو اس کا اردو ترجمہ بنتا ہے پچھتانا، توبہ کرنا، باز آنا اور رجوع لانا۔ لفظ نہام جو عبرانی لفظ اس کا مطلب بتایا گیا کہ باز آنا، پچھتانا، رجوع لانا اور توبہ کرنا، اس کا لفظ بنتا ہے۔ اور یہ ہمیں خدا کے کلام میں سے، خروج کی کتاب میں سے، سلاطین کی کتاب میں سے اور یرمیہ کی کتاب میں سے لفظ جو ہے نا پرانے عہد نامہ میں ملتے ہیں۔ تو اس کے لیے جو دوسرا لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے شب، SHUB، جس کا بنیادی لفظی مطلب ہے پھرنا، واپس آنا، یعنی گناہ کی طرف سے ہٹ کر خدا کی طرف رجوع کر لینا۔ اس کا جو لفظ استعمال ہوا ہے، دو لفظ اس کے ہم نے بتائے ہیں، ایک لفظ عبرانی لفظ نہام اور دوسرا شب، جس کا دونوں کا اگر مفہوم دیکھا جائے تو واپس آنا اور مڑنا ہی ہے، گناہ سے ہٹ کر خدا کی طرف آ جانا۔ اس کو توبہ کے معنوں میں لایا جائے گا۔ آگے جو سب سے مین چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں خدا کے کلام میں سے سیکھنے کو ملی اور توبہ کے لفظ کو اور اس کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے ملی، اور سب سے ایک مین بات یہ سیکھنے کو ملی کہ توبہ جو ہے وہ عارضی افسوس کا نام نہیں ہے۔ اگر ہم یہ سمجھے اپنی زندگی میں، اگر میں ہوں یا آپ ہیں یا دنیا کا کوئی بھی انسان ہے، اگر وہ سمجھے کہ اس نے کوئی غلطی کی، اسے پچھتاوا ہوا، اس نے یہ سوچا کہ مجھے یہ نہیں تھا کرنا چاہیے، تو اگر وہ اس کو تھوڑی دیر کے لیے اپنی زندگی پر اس کا اطلاق کرتا ہے تو یہ توبہ کے زمرے میں نہیں آتا، اور نہ اس کو توبہ میں اس کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ یہ عارضی افسوس کا نام ہے، بلکہ مستقل توبہ کا نام نہیں ہے۔ توبہ جو ہے وہ خدا کے ساتھ کمٹمنٹ ہے، اس کے حضور اپنے آپ کو مان لینا اور تسلیم کر دینا ہے، اور آئندہ سے اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے دوبارہ اس کو اپنی زندگیوں میں شامل نہیں کرنا۔ توبہ اس کو کہتے ہیں، بلکہ عارضی جو افسوس ہے اس کا نام توبہ نہیں ہے۔ تو اس چیز کو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ آیا یہ جو ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پر افسوس کرتے ہیں، کیا یہ توبہ کے زمرہ میں آتی ہیں؟ یہ توبہ کے زمرہ میں نہیں آتی، بلکہ عارضی افسوس ہے۔ توبہ اپنے گناہوں سے مکمل طور پر اپنے آپ کو ان سے ہٹا کر خدا کے ساتھ ملا لینا، یہ توبہ کے زمرے میں آتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ توبہ ایمان کا لازمی جزو ہے۔ توبہ کے بغیر ایمان جو ہے وہ نامکمل ہے۔
अगर हम समझें कि हम तौबा नहीं करते, अपनी गलतियाँ उसी तरह दोहराते रहते हैं, उसी तरह अपने कामों में लगे रहते हैं, और अगर हम अपने आप में समझें कि हम तौबा कर चुके हैं, हम चर्च आते हैं, हम दुआ करते हैं, हम मुख्तलिफ नेकी के काम करते हैं, लेकिन ये अगर हम मुस्तकिल तौर पर तौबा नहीं करते, अपने अपने आप को गुनाहों से हटाकर खुदा की तरफ मुकम्मल तौर पर ईमान में शामिल नहीं कर लेते, तो ऐसा ऐसा मुमकिन नहीं है। ईमान के ज़ुमरे में शामिल होने के लिए हमें मुकम्मल तौर पर तौबा करना लाज़मी होगा, और तौबा जो है ईमान का लाज़मी जुज़्व है। गोया वो एक ही सिक्का के दो रुख हैं। अगर तौबा का मतलब मुड़ना है, तो ईमान से मुराद है कि हमारी तमाम निगाहें मसीह पर मरकूज़ हो जाती हैं, जिसके वसीला से हमें निजात मिलती है। जब हम अपने आप को मोड़ते हुए, अपने आप को फेरते हुए खुदा की तरफ ले आएंगे, तो अब जब हम इस नए अहदनामा में, इस दौर में रहते हुए जब हम तौबा करेंगे, तो अब हमारी तमाम की तमाम जो नज़रें हैं वो खुदावंद यीशु मसीह पर लगेंगी, क्योंकि उन्होंने इस दौर में आकर नए अहदनामा को हम तक पहुँचाया, अपना हमारा फिदिया दिया, हमें अपने साथ मिला लिया, हमें हमारी कुर्बानी दी, हमारे लिए कुर्बान हुए, हमारे लिए मौत गवारा की, और अब हमारा जो तौबा का ताल्लुक बनता है वो खुदावंद यीशु मसीह से है। अगर हम तौबा करेंगे तो हमारा ताल्लुक खुदावंद यीशु मसीह से जुड़ेगा, और हमारी तमाम की तमाम नज़रें उनके ऊपर लगेंगी, क्योंकि खुदा ने कहा कि मैं, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, और मैं आया हूँ। खुदा ने हमें खुदावंद यीशु मसीह ने इस काम को मुकम्मल करते हुए हमें अपने साथ, अपने खुदा के साथ मिला लिया। तो हमारा और रिश्ता खुदा के साथ जो मिला, उसका जो दरमियानी है, उसका जो मिलाने वाला है, वो खुदावंद यीशु मसीह है। तो हमारी अब जो नज़रें हैं वो खुदावंद यीशु मसीह पर टिकती हैं, उन पर लगती हैं, और वो हमें खुदा तक पहुँचने में हमारी हमारी रसाई और हमारा वसीला बने हैं। तो जब हम तौबा करेंगे तो हमारी हमारी चीज़ें, हमारी नज़रें खुदा की तरफ रजू हैं। ईमान से मुराद है कि हमारी निगाहें जो हैं वो मसीह पर मरकूज हो जाती हैं, जिसके वसीला से हम निजात पाते हैं, जिसके वसीला से हम निजात याफ्ता होते हैं, क्योंकि निजात खुदा की तरफ से है। निजात का सारा इंतज़ाम खुदावंद यीशु मसीह ने किया, निजात का सारा पैगाम वो लेकर आए। उन्होंने निजात के काम को मुकम्मल किया, और हमारा खोया हुआ मकाम दोबारा बहाल कर दिया। अब हमें अपने साथ मिला लिया, और खुदा ने कहा कि खुदा ने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है, तो बस कायम रहो, दोबारा गुलामी के जुए में ना जुटो। ये दोबारा जो गुलामी का जुआ है, ये असल में गुनाहों की गुलामी है, जिससे हमने तौबा करनी है, और हम अपने खुदावंद यीशु मसीह पर रजू लानी है, ताकि हम इस गुलामी से तौबा करते हुए निजात के इंतज़ाम में दाखिल हो सकें, क्योंकि खुदा की आमद नज़दीक है, और हमें उसके मुंतज़िर रहना और अपने गुनाहों से तौबा करनी है, ताकि हम खुदा के साथ मिलें। तो इसका सारा जो मंबा है, जो इसका मरकज़ है, जो इसका निजात देने वाला है, जो तौबा को, जो गुनाहों की माफ़ी देने वाला है, खुदावंद यीशु मसीह है। तो आइए हम इसको देखते हैं खुदा के कलाम में से, उसके ज़िंदा कलाम में से शहादत को देखते हैं कि आया खुदावंद यीशु मसीह है कि नहीं है। तो अगर हमें खुदा के कलाम ज़िंदा आवाज़ में से ये शहादत मिलती है, तो हमें इसको इसको मानना पड़ेगा कि वाक़ई खुदावंद यीशु मसीह खुदा के ज़िंदा कलाम से हमें ये शरफ़ उनको हासिल है कि नहीं है। तो आइए हम देखेंगे कि तसल्लीकियों की किताब, उसका पहला बाब, उसकी 9 और 10 आयत में से देखते हैं। खुदा के कलाम अक़दस में कुछ यूँ लिखा है, इसलिए कि वो हमारा जिक्र करते हैं कि तुम्हारे पास आना कैसा हुआ, और तुम बुतों से फिर कर खुदा की तरफ रजू लाए हो, ताकि जिंदा और हकीकी खुदा की बंदगी करो, और उसके बेटे के आसमान पर से आने के मुंतज़िर रहो, जिसे उसने मुर्दों में से जलाया, यानी यीशु, जो हमको आने वाले गज़ब से बचाता है, जो हमें आने वाले गज़ब से बचाता है। ये है वो खुदा के कलाम में से हमें शहादत मिलती कि जो आने वाले गज़ब से बचा सकता है वो खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात है और उनकी कुदरत है। अगर हम तौबा नहीं करेंगे, अपने गुनाहों से नहीं फिरेंगे, तो गज़ब के लिए इंतज़ार कीजिए, गज़ब हमारा मुंतज़िर है। तो अगर गज़ब से हमें कोई बचा सकता है तो वो खुदावंद यीशु मसीह का इख्तियार है, उनकी कुदरत है, क्योंकि उन्होंने मौत और कब्र पर फतह पाई है और मुर्दों में से जी उठे। मौत उन्हें अपने कब्जा में नहीं रख सकी। अब जो भी उनके साथ मिलेगा वो भी ज़िंदगी में दाखिल होगा, लेकिन बशर्त ये है कि हम तौबा करते हुए खुदा के हज़ूर आएँ और अपने गुनाहों का इकरार करते हुए अपने खुदा से माफ़ी मांगे कि हम भटक गए थे,
हम कमज़ोर थे, हमें हमें ईमान दीजिए, हमें अपने साथ मिलाइए और हमें ये तौफीक दीजिए कि हम आने वाले गज़ब से बच सकें और खुदा हमें इससे बचाए। तो अब जब हम तौबा के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, हमने सीखा कि जब हम तौबा करेंगे तो हम तौबा गुनाहों से फिर कर खुदा की तरफ आएंगे। इसका सारा मंबा जो है वो खुदावंद यीशु मसीह है। जब हम तौबा करेंगे तो हमारी हमारी निगाहें जो है खुदावंद यीशु मसीह पर लग जाएंगी। तो जब खुदावंद यीशु मसीह पर लग जाएंगी तो वो हमें आने वाले गज़ब से बचाएंगे, क्योंकि वो सारा इख्तियार रखने वाले हैं। तो अब यहाँ पर मेन सवाल एक पैदा होता है, वो ये है कि जब हमने तौबा की नीयत की, हमने इरादा किया, तो हम ज़िंदगी के किस हिस्से में हैं? तो क्या हम इन चीज़ों इन क्या हम सवाल ये पैदा होता है कि हम ज़िंदगी के क्या कभी भी तौबा कर सकते हैं? क्या इंसान जब चाहे वो तौबा कर सकता है? क्या उसको ये इख्तियार है, या वो ये समझता है कि जब चाहे वो तौबा कर सकता है? तो इसका जवाब हम खुदा के कलाम में से देखते हैं कि खुदा इसकी इजाज़त देता है कि नहीं देता, कि इंसान जब चाहे क्या वो तौबा कर सकता है या वो तौबा की तरफ माइल हो सकता है? तो इसका हवाला मिलता है कि जी हाँ। अगर हम इसको देखें तो इसका मतलब हमें हाँ में मिलता है। खुदा ने कहा कि जब भी तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारी सुनूंगा। और अपने अगर मैं समझता हूँ कि जितना भी ज़िंदगी का हिस्सा गुजर चुका उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। जो गुजर चुका सो गुजर चुका। अब हमें यह देखने की ज़रूरत है कि हमारी आइंदा आने वाली जो ज़िंदगी है वो कहीं इस रास्ते पर ना चले, बल्कि हमें अगर हम जब जिस ज़िंदगी के हिस्से में भी खुदावंद अपने खुदा से माफ़ी मांग कर उसके हुजूर फरोख्तनी और दिलजोई के साथ और उस पर ईमान रखते हुए आएंगे, खुदा हमें अपने साथ मिला लेगा और हमें माफ़ कर देगा, क्योंकि उसकी कुदरत और उसकी ज़ात जो है वो बड़ी बेमिसाल है। वो उस खुदा का कान भारी नहीं है कि सुन ना सके, और उसका हाथ छोटा नहीं है कि बचा ना सके। तो इसको इस चीज़ से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हमारी इतनी ज़िंदगी गुनाहों में गुजर गई, अब हम किस तरह तौबा करें, अब हम किस तरह खुदा पर ईमान लाएं। इस चीज़ को ना सोचें, ना इस चीज़ में फंसे रहें, बल्कि जब भी मौका मिलता है अपने आप को खुदा के हुज़ूर में लाना है और उससे माफ़ी मांगनी है। तो अगर इसका हवाला जो है ना हमें मिलता है, मरकज़ में भी मिलता है, लूका में भी मिलता है और अमाल में भी मिलता है, कि इसमें तौबा की तरफ जब चाहे इंसान अपने आप को खुदा की तरफ रजू ला सकता है, खुदा उसे माफ़ करने की कुदरत रखता है। बस ये खुदा की तरफ से बख्शिश है, ये खुदा की तरफ से बख्शिश है। इस चीज़ को भी समझने की ज़रूरत है कि अगर हमारे ज़हन में ये बात आई कि हम तौबा करें और गुनाहों से फिरें, तो अपने आप को खुशकिस्मत जानिए। अपने आप को खुशकिस्मत जानिए कि खुदा ने ये तौफीक दी, कि खुदा ने अपने पाक रूह के वसीला से आपके हमारे ज़हनों में ये बात डाली कि हम तौबा कर सकें। इसकी बख्शिश की तौफीक जो है वो खुदा बाप देते हैं। इंसान के पास ये एबिलिटी नहीं है कि वो अपने गुनाहों से निकल सके और उससे फिर सके। ये अगर ये हमें तौफीक मिली है तो अपने आप को खुशकिस्मत जानिए कि खुदा ने आपको आवाज़ दी। जब तक वो ऐसा करने का फजल ना दे, कोई भी इंसान तौबा नहीं कर सकता, क्योंकि जिसको मालिक अपने साथ ना मिलाए, ना मिलाने की ख्वाहिश ना करे या उसकी मदद ना करे, तो इंसान के पास ये कोई इख्तियार नहीं है कि वो के हकीके साथ मिल सके, उसके उसके घर में भी आ सके, उसके उसके चरणों में आ सके। क्योंकि जब तक खुदा की मर्जी ना होगी हम उसके चरणों में ना तो बैठ सकते हैं और ना ही उसके साथ मिलकर गुफ्तगू कर सकते हैं। तो ऐसा करने का फजल जो है वो खुदा की तरफ से इंसान को मिलता है। अगर हम खुदा के कलाम अक़दस में से मुक़द्दस पौलुस रसूल की मिसाल को देखें, तो वो किस तरह खुदा के बंदों को सताया करते थे। उन्होंने अपनी 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 ज़िंदगी को किस तरह खुदा के खिलाफ रखा हुआ था। लेकिन जब खुदा की ज़ात ने उन्हें बुलाया तो कहा कि ऐ पौलुस तू मुझे क्यों सताता है? तो उन्होंने कहा कि ऐ खुदा मैंने कब तुझे सताया? तो उन्होंने कहा कि जब तूने मेरे लोगों को सताया तो तूने मुझे सताया। अब मेरी तरफ रजू ला। तो खुदा ने देखिए कि फिर कैसा अमल हुआ कि खुदा के बंदा पौलुस रसूल ने जब खुदा की ज़ात को पहचाना, खुदा की ज़ात ने उसे अपने साथ मिला लिया, उसे ये बख्शिश दे दी, तौबा से माफ़ी करवा दी, गुनाह बख्श दिए और एक नई ज़िंदगी में दाखिल किया। तो खुदा का बंदा पौलुस रसूल फिर कहता है कि अब मसीह मुझ में अब मैं ज़िंदा ना रहा, क्योंकि मसीह मुझ में ज़िंदा है। अब जीना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए नफ़ा होगा। तो जब हम खुदा की तरफ आएँगे तो वो किस तरह फिर देखेंगे खुदा के बंदा पौलुस रसूल ने फिर कितने कितने बड़े काम किए और मसीहत को फैलाने के लिए हमारे हमारे साथ खुदा के कलाम को और ज़्यादा आगे पहुँचाने के लिए, और कलीसियाओं में फिर किस तरह उन्होंने जाकर पूरी दुनिया में उसके कलाम को और हक सच को बयान किया। तो ये थी तौफीक जो खुदा ने दी। तो
یہ چیز ہم نے سیکھی تھی کہ خدا توفیق دے سکتی ہیں۔ تو اس کا ایک حوالہ ہمیں خدا کے کلام میں اقدس میں سے اعمال کی کتاب اس کا 5 باب اس کی 31 آیت کو ذرا دیکھیے، خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، اسی اسی کو خدا نے مالک اور منجی ٹھہرا کر اپنے دہنے ہاتھ سے سر بلند کیا، تاکہ اسرائیل کو توبہ کی توفیق اور گناہوں کی معافی بخشے، اور ہم ان کے گواہ ہیں، اور روح القدس بھی جسے خدا نے انہیں بخشا ہے گواہ ہے، اور جو اس کا حکم مانتے ہیں۔ خدا کے کلام میں سے ہم نے دیکھا کہ خدا نے انہیں توفیق بخشی، وہ اسرائیل کو گناہوں کی معافی اور گناہوں کی بخشش کی توفیق دے، اور ہم بھی اس کے گواہ ہیں، اور روح القدس بھی جسے خدا نے انہیں بخشا اس کا حکم مانتے ہیں۔ تو یہ توفیق جو ہے وہ خدا کی طرف سے ملتی ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر ہم یہ توفیق ملتی ہے، ہم ان لوگوں کی فہرست میں شامل ہیں کہ ہم توبہ کرنے آئے، تو ہم اپنے آپ کو خوش قسمت جانے کہ خدا نے ہمیں یہ توفیق دی۔ اس کا دوسرا اگر حوالہ آپ دیکھنا چاہیں تو وہ اعمال کی کتاب میں سے اس کا 11 باب اس کی 18 آیت میں اس کا دوسرا حوالہ ہمیں اسی کے متعلق ملے گا۔ آخر میں ہم دیکھیں گے کہ پس حقیقی توبہ ہر انسان کی روح میں پاک روح کی شاہانہ اور پرفضل تحریک ہے، جس کا نتیجہ نئی پیدائش نکلتا ہے۔ تو اگر ہم توبہ کے نتیجہ کو دیکھیں کہ جب ہم توبہ کریں گے، اپنے گناہوں سے پھر کر خدا کی طرف آئیں گے، تو ہمارا اس کا انجام کیا ہوگا؟ انجام یہ ہوگا کہ وہ نئی پیدائش ہوگی، وہ ایک نئی دنیا میں داخل ہونا ہے، اپنے گناہوں کی دنیا سے نکل کر نجات کی دنیا میں آنا ہے۔ تو یہ نئی ایک پیدائش کا جو ہے نا، وہ ایک بندے کو ایک شرف حاصل ہوتا ہے، خدا اس کو نئے سرے سے پیدا کرتا ہے۔ تو اگر ہم توبہ کرتے ہیں، ہمیں ایک نئی زندگی سے مراد نئی نعمتیں، خدا کے کلام میں آگے بڑھنے اور اپنی اس دنیاوی زندگی میں بھی رہتے ہوئے اپنے آپ کو بچانے کا شرف حاصل ہوتا ہے، اور آخرت میں بھی تو اس کا یہ ہے کہ نئی پیدائش میں داخل ہونا۔ نئی پیدائش ایک بہت بڑا خدا کی طرف سے تحفہ ہے۔ اگر کوئی انسان میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی اپنی زندگی بچا لے اگر کوئی انسان، تو اس کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی بھی نعمت نہیں ہو سکتی، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اگر انسان ساری دنیا حاصل کر لے اور اپنی جان گنوا لے تو اس کے کسی کام کی نہیں۔ تو اگر اپنی جان بچا لے اور ساری دنیا بھی کھولے، تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے نقصان نہیں ہے، کیونکہ یہ نقصان ایک عارضی ہے۔ اصلی حقیقت میں جو اسے فضل ملے گا وہ تو خدا کی دوسری آمد ہے، اس کی نئی پیدائش ہے، اس کا خدا کے ایمان میں داخل ہونا، کیونکہ خدا کا جو بیٹا ہے، خدا کی دوسری آمد ہے، جو نیا یروشلم اور نئی نعمتیں خدا اپنے بندوں کو دینے والے ہیں، اس میں وہ داخل ہونے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتا۔ تو آئیے، ہم نے آج یہ سیکھا کہ توبہ کا لفظ جو ہے یہ خدا کے کلام میں سے ہمیں ملتا ہے۔ توبہ خدا کی طرف سے امید، توبہ کی توفیق بخشش خدا کی طرف سے ہے۔ تو جب چاہیں ہم اس کو توبہ کر سکتے ہیں۔ جب زندگی کے کسی بھی حصے میں ہمیں یہ اعزاز ملا کہ ہم توبہ کریں اور ہم پشیمان ہوئے، تو ہمیں نہ صرف ہچکچانے اور نہ صرف اپنی پچھلی زندگی کو دیکھنے، بلکہ آگے آنے والی زندگی کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو توبہ کرنی ہے اور خدا کے زمرے میں لانا ہے، تاکہ ہم اس کے حقیقی لوگ اور اس کی بادشاہت میں داخل ہونے والے لوگ بنے۔ اور جب ہم یہ توبہ کر لیں گے، جب ہم گناہوں سے ہماری جان چھوٹ جائے گی، تو ہم نئی پیدائش میں داخل ہوں گے، جس کا نتیجہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ نئی پیدائش خدا کے حضور میں کس طرح عزت کی اور اس کے لوگوں کو بخشش کی توفیق دیتی ہے۔ تو خداوند آپ سب کو برکت دے، اور آپ ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق اور طاقت بخشیں، تاکہ ہم اس سے بچ کر، گناہ سے بچ کر نئی پیدائش میں داخل ہوں، اور خدا کے لوگوں کی اور اپنے نام جو ہے وہ کتاب یاد میں لکھوانے کے قابل ہوں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔ آخر میں ایک چھوٹی سی ریکویسٹ جو میں ہر ویڈیو میں تقریباً آپ سے کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ آپ کو کس طرح لگا توبہ کی، اور بھی جو خدا آپ کے ذہن میں جو چیز دیتے ہیں وہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کیجئے کہ یہ جو توفیق بھی خدا دے سکتے ہیں، اور توبہ کا جو آپ کو خدا اس کے بارے میں بتاتے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ شیئر کیجئے، تاکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اس کو اور زیادہ بہتر طور پر سیکھ سکیں، اور اس کو ہمارے چینل کا موصول علم کو
सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए, ताकि जितने ज़्यादा लोगों के साथ ये पहुँचे उतने ज़्यादा हम भाई मिलकर इसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख सकें। आपका बहुत शुक्रिया। खुदा आप सबको सबको बरकत दे। आमीन।